മച്ചാമാരെ നബിദിനായിട്ടേ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയായിരുന്നു. കുറച്ച് പോത്തിറച്ചിയും കുറച്ച് നെയ്ച്ചോറും കിട്ടാൻ വല്ല വകുപ്പുണ്ടാന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കായിരുന്നു ഞാനേ. നമ്മുടെ കുന്നോളം മുതൽ പൊന്നാനി വരെയുള്ള ഏതെങ്കിലും പള്ളിയിൽ നമുക്ക് ഇത് വകുപ്പുണ്ടെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ പറ്റുവെച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ വന്ന് മേടിക്കാം. ഒരു ഇച്ചിരി മതി, കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട. അതെന്താ പറയുക, ഇത് കാശ് കൊടുത്ത പുറത്തുനിന്ന് കിട്ടും, പക്ഷെ അത് ആ പള്ളിക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു നെയ്ച്ചോറിന്റെ ആ ഒരു ബീഫിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് വേറെ ലെവൽ. അത് ഞാൻ എത്ര കായ് കൊടുത്താലും കിട്ടില്ല. ആ സാധനം അടിക്കാൻ അത് അവിടെ തന്നെ വരണം. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാണ്, ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പള്ളിക്ക് ഇത് കണ്ടിട്ട് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് മേടിക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങളെ പരിപാടികൾ നടക്കട്ടെ, നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഇടിച്ചതറട്ടെ. എല്ലാവർക്കും നബിദിന ആശംസകൾ ഇട്ടാ. ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ വിളിച്ചില്ലെങ്കിലും വിളിച്ചാലും അതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല. എല്ലാവരും നബിദിന അടിപൊളി ഇടിച്ചതറട്ടെ പരിപാടികൾ നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. കുടുംബക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാനുള്ള നെയ്ച്ചോറാണ് പിള്ളേര്. പേര് പറഞ്ഞോടുത്തേ? നമ്മുടെ സ്വന്തം, എന്റെ സ്വന്തം നാട് വെളിയങ്കോട് അയ്യോട്ടിച്ചേരാന്നേട്ട മച്ചാര് വിളിച്ചിട്ട് തന്നേ. വളരെയധികം സന്തോഷം. തൂക്കുവാർത്തത്തില് നെയ്ച്ചോറ് ഇതല്ലേ, ബീഫല്ലേ? ഏതോ മഴമൂടും ബീഫും നെയ്ച്ചോറും. അല്ല, എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ഐറ്റാണ് അത്, നെയ്ച്ചോറും ബീഫും. വീട്ടല്ലാണ്ട് കുറച്ച് മലയാടാ. സോറിട്ട് എല്ലാവരോടും. അപ്പൊ ഇപ്രാവശ്യം നബിദിനം നമ്മള് തൂക്കിയിട്ടുണ്ട്. മെസ്സേജ് അയച്ച് കോൾ ചെയ്ത് ഒരുപാട്, ഒരു എമ്പരപ്പുണ്ട്. എല്ലാവരോടും നന്ദി എത്ര പറഞ്ഞാലും. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നബിദിന ആശംസകള്. നാളെ ഓണാണ്. ഇതേപോലെ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കാത്തത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, അതുകൊണ്ടാണ്, നമുക്ക് ഓണം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിളിക്കാത്തത്. എന്തായാലും വേറെ ദിവസം ഞാൻ വരണ്ട്, ഒന്നിരിക്കണം കേട്ടാ. അപ്പൊ നിങ്ങളെ പരിപാടികൾ നടക്കട്ടെ, നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. ചെതറട്ടെ. അച്ഛന്മാരെ അർഹാബ് എന്താ പറയണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. നെയ്ച്ചോറും ബീഫും കറിയായിട്ട് ചോറായിട്ട് ഇവിടെ എത്തി സജീർക്ക് ദിലീപേട്ടനും. അപ്പൊ അവരെ വിളിച്ച് ഇവിടെ ഇരുത്തിട്ട് എന്നെ പൂശാ ചാട്ടി ഒന്നും നോക്കാല്ല. വളരെയധികം സന്തോഷം സജീർക്ക. ഇത് മാത്രം കേട്ടോ, വേറെ ചോറ് വന്നോണ്ടിരിക്ക. ഇനിയും മാറ്റി സ്നേഹിച്ച് ചോറും വീട്ടിൽ വന്നോണ്ടിരിക്ക. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇപ്രാവശ്യം നബിദിനം ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട് അത് വേറെ ആർക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല. നബിദിനം ഇവിടെ തന്നെ നോക്കി. അപ്പൊ നിങ്ങളെ പരിപാടികൾ നടക്കട്ടെ, ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഡിച്ചറട്ടെ. എവിടുന്നും ഒരു ഭക്ഷണം കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയില്ല. പൊതുവെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒരു 3-4 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെ എല്ലാ വീട്ടിലേക്കും കിട്ടുന്നത് പോണം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്കും തരാറുണ്ടായിരുന്നു. പെരുന്നാൾക്കൊക്കെ വലിയൊരുന്നാളിനൊക്കെ നമുക്ക് അവിടുന്ന് എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് ഐറ്റംസ്, ഇനിയിപ്പം ചെറിയ പെരുന്നാൾ നോമ്പിന്റെ സമയത്താണെങ്കിലും ചിലരുടെയൊക്കെ വകയായിട്ട് കിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ ഒരു 2-3 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെ എല്ലാ വീട്ടിലെ പോലെയും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലും ഞങ്ങൾക്കും എത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇപ്പം എന്തോ പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കാരോട് ഞങ്ങളെ മറന്നുപോയതായിരിക്കാം. മേ ബി ഇനി ഏതോ എനിക്കറിയില്ല. പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു നോമ്പിന്റെ സമയത്താണെങ്കിലും ഒരു പെരുന്നാളിന്റെ സമയത്താണെങ്കിലും ഒരു നബിദിനത്തിന്റെ സമയത്താണെങ്കിലും എല്ലാ വീട്ടിലും കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആരും തരാറില്ല. ഞങ്ങൾ മാത്രം ഈ ഏരിയയിൽ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. വളരെ വിഷമം തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പള്ളിയിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും ചോറും കൊണ്ട് പോകുന്ന, നമുക്ക് എൻ്റെ മോനൊക്കെ പള്ളിയിൽ പോയാൽ ഒരിക്കലും മദ്രസയിൽ പോയപ്പോണ്ടായ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പം അതേപോലെ പള്ളിയിൽ പോകുന്ന സമയത്തും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവരുത് എന്ന് കരുതിയിട്ട് എൻ്റെ മകനെ ഞാൻ ഇവിടെ പള്ളിയിൽ പറഞ്ഞേക്കാറില്ല കേട്ടോ. പക്ഷെ എൻ്റെ നാട്ടിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പോകാറുണ്ട്. അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കൊന്നും അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്. ഹാപ്പി ഓണം. ലാമി ഇന്ന് നബിദിനവും കൂടിയായിരുന്നടാ, അതാ പറയുന്നത്. അപ്പം വളരെയധികം മിസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഉമ്മയും എത്താത്തയൊക്കെ ഏട്ടത്തെയൊക്കെ വിളിച്ച സമയത്ത് ഏട്ടത്തി പറഞ്ഞു അവിടെ മഞ്ഞച്ചോറും കറിയാണ്, ഉമ്മ പറഞ്ഞു നെയ്ച്ചോറും ബീഫ് ആണ്. ഈ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയില്ല കേട്ടോ. എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലോട്ട് തന്നില്ല, സ്വാഭാവികം, കുഴപ്പമില്ല. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಸತ್ಯನ್ವೇಷಕರೇ, ಭದ್ರರಾಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಬು ರಾಜಿ ಸೌನೂರು. ಇಂದಿನ ಈ 2 ವಿಡಿಯೋ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ದೃಶ್ಯದ ಒಳಗಿರುವ
ಸಂದೇಶ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು, ಬಹಳ ಆಳವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇಂದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾದದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಸಹೋದರ ನಬಿದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಊಟ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ಸರಳವಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮನವಿಯ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನು ಟೀಕಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ನಬಿದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನುವ ಆ ಊಟದಲ್ಲಿ ತಾನೂ ಪಾಲುಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಸೆ. ಆದರೆ ಆ ಮನವಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದ ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ನಿಜಕ್ಕೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಮಸೀದಿ ಕಮಿಟಿಯವರು ಅವರ ಮನವಿಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾದ ನಬಿದಿನದ ಊಟದ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಊಟ ಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಆತನ ಹೆಸರು ಏನು, ಯಾವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು, ಯಾವ ಸಮುದಾಯದವನು, ಆತನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಧ್ವಜವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡದೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಊಟ ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಮಾನವೀಯ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ ವಿಚಾರವಲ್ಲವೇ? ನೋಡಿ, ನಬಿದಿನ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಲ್ಲ. ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ದಯೆ, ಕರುಣೆ, ಕ್ಷಮ, ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭವೂ ಹೌದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಬಿದಿನದ ಊಟವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದು ಯಾರ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ ಹಸಿದವನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಸಹೋದರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕರು ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಊಟ ತಲುಪಿಸಿದ ಈ ದೃಶ್ಯ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸರಳವಾದ ಸತ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಧರ್ಮದ ಗೋಡೆಗಳಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬರ ಹಸಿವನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಧರ್ಮದ ಅನುಮತಿ ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಗೌರವಿಸಲು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ಇದೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸೌಂದರ್ಯ. ಆದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದೇ ವಿಷಯದ ನಡುವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಘಟನೆ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಸ್ನಾ ಸಲೀಂ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆಕೆ ಹಿಂದೆ ಮಸೀದಿಯಿಂದ ನಬಿದಿನದ ಊಟ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದವು, ಆದರೆ ಈಗ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾರೊಬ್ಬರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಂಬಿಕೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುತು ಅಥವಾ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದೆ ಸತ್ಯವೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಯಿತು ಎಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತು ಸತ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಾವು ಆರೋಪ ಮತ್ತು ಸತ್ಯದ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಎರಡು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಬಾಗಿಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೆರೆದಿರಬೇಕಾದರೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ಕಡೆ ಧರ್ಮ ಬೇಡ ಮರೆತು ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಭೇದ ಮರೆತು ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಸಹೋದರ ನನಗೆ ನಬಿದಿನದ ಊಟ ತಲುಪಿಸುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕರ ದೃಶ್ಯವಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ಆರೋಪಗಳ ಚರ್ಚೆ ಇದೆ. ಈ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳ ನಡುವೆ ನಾವು ಯಾವ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಧರ್ಮವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವುದು ಅಲ್ಲ.
ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರುವವನು ಹಿಂದೂ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಊಟ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನ ಈಮಾನ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅವನ ಮಾನವೀಯತೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಂದೂ ಸಹೋದರನಿಗೆ ತನ್ನ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚಾರಗಳನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಬಹುದು. ಇದೇ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಮೂಲತತ್ವ. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಆಹಾರವು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಸೇತುವೆ. ಒಂದು ಮನೆಯ ಅಡುಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಊಟದ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಆತ್ಮೀಯತೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಭಾಗ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನಬಿದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ಊಟವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಸಹೋದರನ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗಡಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಸಂದೇಶ ನೀಡುವ ಕೆಲಸವಾಗಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜನರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಊರಿನ ಹಬ್ಬ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಹಬ್ಬವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದು, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿಯುವುದು, ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡುವುದು, ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುವುದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬದುಕಿನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಇಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾತು ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕತ್ತರಿಸುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಥೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಅನುಮಾನ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದಾಗ ತಕ್ಷಣ ತೀರ್ಪು ನೀಡುವ ಬದಲು ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು, ಈ ಮಾತನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಾತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳುವ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾತು ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎರಡು ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತಪ್ಪನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸುವುದು ನ್ಯಾಯವಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಾಜವೇ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ನೋಡಬೇಕು. ಇದೇ ನ್ಯಾಯ, ಇದೇ ವಿವೇಕ. ಇಂದು ನಾವು ನೋಡಿದ ಮೊದಲ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮನವಿ ಹೇಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾನವೀಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇಳಿದರು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕೊಟ್ಟರು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬದಲಿಸಲಿಲ್ಲ, ಯಾರು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ಆ ಸೇತುವೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು? ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಅನುಮಾನಿಸುವ ಸಮಾಜವೋ ಅಥವಾ ಧರ್ಮವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಸಮಾಜವೋ? ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಎರಡನೇದಾಗಿದ್ದರೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾದರೆ ಬರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ಧರ್ಮದವನು ಎಂದು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತವಾದಾಗ ರಕ್ತದ ಗುಂಪು ಕೇಳಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ಓಡುತ್ತವೆ. ಯಾರಾದರೂ ಹಸಿದಿದ್ದರೆ ಅವರ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅನ್ನ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅವರ ಜಾತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಶಕ್ತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಬಿದಿನದಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಜೀವಂತಗೊಳಿಸುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಾಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತು ಕೂಡ ಅಗತ್ಯ. ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ದುರುಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಎಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು
ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೆಣಕುವುದು, ಅವಹೇಳನ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಜನರ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಸ್ಯ ಬಳಸುವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾರಾದರೂ ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವುದು, ಬೆದರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವುದು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವಲ್ಲ. ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದ್ದರೆ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು. ಆರೋಪ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯದ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ತಪ್ಪು ಇದ್ದರೆ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಕೋಪದಿಂದ ಯಾರ ಜೀವನವನ್ನೂ ಹಾಳು ಮಾಡಬಾರದು. ಇಂದು ನಾವು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತೇವೋ ನಾಳೆ ಅದೇ ಮಾತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕೀಬೋರ್ಡಿಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಶೇರ್ ಬಟನ್ನಿಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೇಕು. ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಪು ನೀಡುವುದು ದುರ್ಬಲತೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ವಿವೇಕ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುವುದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಸಹೋದರರೇ, ಹಸಿದವನಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡುವುದು ರಾಜಕೀಯವಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಇರುವವನಿಗೆ ಸ್ವಾಂತನ ನೀಡುವುದು ಮತ ಪ್ರವಚನವಲ್ಲ. ಕರುಣೆ, ನೆರೆಯವರ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವುದು ಧರ್ಮದ್ರೋಹವಲ್ಲ. ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ಆದರೆ ಈ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಬರಬೇಕು. ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟರೆ ಗೌರವ ಪಡೆಯಬೇಕು, ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರೀತಿ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕು. ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಿರಂತರ ಅವಮಾನ ಇದ್ದರೆ ಆ ಸಂಬಂಧ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಘಟನೆ ನಮಗೆ ಹೇಳುವ ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶವೇನೆಂದರೆ, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ, ಆದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ಆದರೆ ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿರಿ, ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಬೇಡಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಆದರೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಟೀಕಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅವರ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿ, ಅವರ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯವನ್ನಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಲವೇ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಒಂದೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಯ ಆಜಾನ್ ಕೇಳಿಸಬಹುದು, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗಂಟೆ ಕೇಳಿಸಬಹುದು, ಚರ್ಚೆಗೆ ಗಂಟೆಯೂ ಕೇಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ಶಬ್ದಗಳ ನಡುವೆ ಬದುಕುವ ಜನರು ಪರಸ್ಪರ ಶತ್ರುಗಳಾಗಿರಬಾರದು. ನೋಡಿ, ಬದಲಾಗಿ ಭಿನ್ನತೆಯ ನಡುವೆ ಗೌರವದಿಂದ ಬದುಕುವುದೇ ನಿಜವಾದ ನಾಗರಿಕತೆ. ಇಂದು ಸಹೋದರನ ಮನೆಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕರು ನಬಿದಿನದ ಊಟ ತಲುಪಿಸಿದ ದೃಶ್ಯ ನಮಗೆ ಆಶೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಣ್ಣ ಮಾನವೀಯ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅವು ವೈರಲ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ದ್ವೇಷದ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಿಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜಗಳದ ಮಾತುಗಳಿಗಿಂತ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕೆಳಗಿಳಿಸುವ ಬದಲು ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರ ಹಸಿವು ನೀಗಿಸಿದ ಕಥೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ವೈರಲ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಮಾತು, ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವುದು ಸುಲಭ, ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಜೋಡಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ. ನಾವು ಯಾವ ದಾರಿಯನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದ್ವೇಷದ ಭಾಷೆ ಕಲಿಸಬೇಡಿ, ಗೌರವದ ಭಾಷೆ ಕಲಿಸಿ. ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಮೊದಲು ಅವರ ನೋವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಿಸಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಅದು ಸತ್ಯವೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಕಲಿಸಿ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯರ ಗೌರವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು
ಕಾಪಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡಿ. ಇದು ಇಂದು ನಾವು ನೋಡಿದ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು, ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಸಹೋದರನಿಗೆ ನಬಿದಿನದ ಊಟ ತಲುಪಿಸಿದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತೀರಿ? ಹಾಗೆಯೇ ಜಸ್ನಾ ಸಲೀಂ ಅವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲಾಹು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು.